سورہ اخلاص روزانہ 10 مرتبہ پڑھنے سے بے شمار فائدہ ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سورہ اخلاص پڑھنے سے کیا کیا فائدہ ہوتا ہے، اور آپ کو سورہ اخلاص 10 مرتبہ روزانہ پڑھنے کا طریقہ بھی ہم آپ حضرات کو بتائیں گے کہ آپ کو کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ تو ناظرین کرام، پہلے ہم آپ کو اس کے چند فائدے بتاتے ہیں، اس کے بعد میں ہم آپ کو پڑھنے کا طریقہ بتائیں گے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، ایک مرتبہ ہمارے نبی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ جو شخص 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ایک جنت میں محل تعمیر فرما دیتا ہے۔ تو اس وقت اس محفل میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب اللہ تبارک و تعالیٰ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک محل جنت میں تعمیر فرما دیتا ہے، تو اس طریقے سے تو ہم بہت سارے محل جنت میں بنا لیں گے۔ تو ہمارے نبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی زیادہ عطا کرنے والا ہے، اس سے بھی زیادہ نوازنے والا ہے۔ ناظرین کرام، ایک فائدہ تو 10 مرتبہ سورہ پڑھنے کا یہ ہے کہ جو شخص 10 مرتبہ روزانہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص روزانہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو اگر بیوی پڑھتی ہے تو اس کے شوہر کے دل میں اس کے لیے بے پناہ محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور اگر شوہر پڑھتا ہے تو اس کی بیوی کے دل میں بے پناہ محبت اس کے لیے پیدا ہو جاتی ہے۔ چاہے شوہر پڑھے یا بیوی پڑھے، ایک دوسرے کے دل میں ایک دوسرے کے لیے بے پناہ محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تیسرا فائدہ اس کو پڑھنے کا یہ ہے کہ جو لوگ اس کو پڑھتے ہیں ان کی اولاد نیک پیدا ہوتی ہے، صالح پیدا ہوتی ہے اور فرما بردار پیدا ہوتی ہے، اور جو اولاد پہلے سے ہی ہے وہ اولاد بھی فرما بردار ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اولاد کے دل میں والدین کے لیے محبت پیدا کرتا ہے۔ نمبر 4، ناظرین کرام، اگر کسی شخص کے کاروبار میں رکاوٹیں ہوتی ہیں یا اس کے کاروبار میں کسی طریقے کی بندش ہوتی ہے تو روزانہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کاروبار کی تمام بندشوں کو ختم فرما دیتا ہے، اس کے کاروبار سے تمام رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں اور اس کے کاروبار میں بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ نمبر 5، اگر کسی شخص کے گھر میں غریبی بہت زیادہ ہو، لوگ تنگ دستی سے پریشان ہوں، غریبی سے پریشان ہیں، تو روزانہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا کریں۔ جو شخص روزانہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو اس کے گھر سے غریبی بہت ہی جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مبارکہ کی برکت سے اس کے گھر میں بے شمار برکتیں نازل فرماتا ہے۔ نمبر 6، جو شخص روزانہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو انہیں ہر کام میں کامیابی ملتی ہے، وہ جو بھی کام کرتے ہیں ان کا کام کامیاب ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان کے کاموں میں مدد شامل ہوتی ہے۔ نمبر 7، جو لوگ روزانہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو ان کو 3.25 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو اس کو 3 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو شخص 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو اس کو 1 قرآن مجید مکمل پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور ناظرین کرام، جب آپ حضرات 10 مرتبہ روزانہ سورہ اخلاص پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کو 3 قرآن مجید مکمل اور 1/3 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ناظرین کرام، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب آپ کو روزانہ 3 قرآن مجید مکمل پڑھنے کا ثواب ملے گا تو آپ کی نیکیوں میں کس قدر اضافہ ہوگا، آپ کی نیکیاں
किस कदर ज़्यादा हो जाएंगी। नंबर 8, जो शख्स रोज़ाना सूरह इखलास 10 मरतबा पढ़ता है तो उसकी रूहानी ताकत में भी इजाफ़ा होता है और जिस्मानी ताकत में भी इजाफ़ा होता है। प्यारे दोस्तों, जिस्मानी ताकत का इजाफ़ा ये है कि अगर किसी बंदे को बीमारी के बाद या ऐसे ही उसके जिस्म में कमज़ोरी आ गई है तो जो शख्स रोज़ाना 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ता है तो उसके जिस्म की कमज़ोरी ख़त्म हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला उसको ताकत अता फरमाता है। और रूहानी ताकत का मतलब ये है कि उसकी रूहानी ताकत में बेशुमार इजाफ़ा होता है। वो शख्स जिसके ऊपर पढ़कर फूंक देता है, जिस बीमार पर पढ़कर दम कर देता है तो वो बीमार शिफा याब हो जाता है। जिस पर पढ़कर भी दम कर देता है अल्लाह तबारक व तआला उसको मुकम्मल शिफा अता फरमाता है और उसकी ज़ुबान में इतनी तासीर पैदा हो जाती है, इतनी ताकत पैदा हो जाती है कि वो इंसान 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर जिस मकसद के लिए दुआ कर देता है अल्लाह तबारक व तआला उस मकसद को पूरा फरमाता है। जिस हाजत के लिए दुआ कर देता है वो हाजत पूरी हो जाती है। जिस काम के लिए दुआ कर देता है वो काम पूरा हो जाता है। जिस बीमार के लिए दुआ कर देता है तो उस बीमार को बीमारी से शिफा मिल जाती है। नंबर 9, अगर कोई ऐसा शख्स हो जिसको अच्छे रिश्ते की ज़रूरत है तो वो शख्स चाहे मर्द हो या औरत हो, वो शख्स रोज़ाना 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ा करे। अगर वो 10 मरतबा रोज़ाना सूरह इखलास पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला सूरह इखलास की बरकत से उसको नेक और अच्छा रिश्ता अता फरमाएगा। नंबर 10, जो शख्स रोज़ाना इस सूरे को पढ़ता है तो वो शख्स तमाम बलाओं से, तमाम मुसीबतों से महफूज हो जाता है। जो शख्स शाम को पढ़कर सोता है तो वो रात भर आने वाली बलाओं से महफूज हो जाता है, सुबह तक फरिश्तों की हिफाजत में आ जाता है। और जो शख्स सुबह को 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ता है तो वो शख्स शाम तक बड़ी से बड़ी बलाओं से महफूज हो जाता है, बड़ी से बड़ी परेशानी ख़त्म हो जाती है, बड़ी से बड़ी मुसीबत उसके आने से पहले ही ख़त्म हो जाती है। नाज़रीन किराम, इसको पढ़ने का अगला फ़ायदा ये है। नंबर 11, एक बुज़ुर्ग इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स रोज़ाना 300 मरतबा सूरह इखलास पढ़ता है, 40 दिन तक लगातार 300 मरतबा रोज़ाना सूरह इखलास पढ़ ले तो अल्लाह तबारक व तआला उसको बुज़ुर्गी अता फरमाता है, यानी कि उसका मर्तबा बुलंद फरमा देता है, उसकी ज़ुबान में तासीर पैदा फरमा देता है, उसको बुज़ुर्गी हासिल हो जाती है। नाज़रीन किराम, अब हम आपको बताते हैं कि सूरह इखलास आपको 10 मरतबा किस दिन पढ़नी है, कितने वक्त पढ़नी है, किस तरीके से पढ़नी है। तो प्यारे दोस्तों, आप हजरात को रोज़ाना 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने का मामूल बना लेना है। आप हजरात फजर की नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं, ज़ोहर की नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं, किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं, या इसके अलावा दिन में या रात में किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। जिस वक्त आप पहले दिन पढ़ें उसी वक्त पढ़ने की आदत बना लें, रोज़ाना उसी वक्त पढ़ा करें। जब आप हजरात 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ेंगे तो आपको ये सारे फ़ायदे हासिल होंगे जो हमने आपको अभी बताए हैं। तरीका ये है कि आपको अव्वल आखिर में 3-3 मरतबा या 7-7 मरतबा दरूद पाक पढ़ लेना है और 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ना है। हर मरतबा सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पढ़ना है। इसी तरीके से आप हजरात दिन में किसी भी वक्त रोज़ाना पढ़ते रहें। अल्लाह तबारक व तआला आपको बेशुमार नेमतों से नवाजेगा। आपकी तमाम मुश्किलें, तमाम बीमारियां, तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। आपके रिज़्क़ की तंगदस्ती भी ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको गैब से रिज़्क़ अता फरमाएगा। प्यारे दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को भी ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।